आप अंदर आओ पापा प्लीज अंदर पापा अंदर जाओ प्लीज पापा अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ गौरव रुक जा ईद लग जाएगा रुक जा ईद लग जाएगी थोड़ी देर रुक जा सोना है घर में माना कर ओए सोना घर में गौरव माना कर सोना है घर में ईद लग
मेरी गाड़ी वाड़ी सब तोड़ता दिया है रमनदीप कॉलोनी से लुधियाना पंजाब में डीके झा मेरे गाड़ी हो चुका है। मेरी थोड़ी लड़ाई है अरे कोई गल नहीं हेलो घर मैनू मैं डेढ़ बोल यार ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਚੋਦ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਓਏ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਜੈਨ ਤੇ ਹੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਓਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ ਯਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ ਓਏ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਓ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜਿਆ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਉਹ ਯਾਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਫੋਨ ਬਣਾ ਲਾਣਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਜਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਇਓ ਸਰ ਐਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹਦਾ ਖੋਲੋ ਗੇਟ मजे से रहना इतना कर नहीं जानी है और ये मजे का चला यार हमें आगे पाना गया चला मैं सर ऐसा है कि मैं डीके झा रमनदीप कॉलोनी निवासी मुंडिया कला 2004 से यहाँ पे रहता हूँ। 31 तारीख की रात को मैं फैक्ट्री से 6 बजे घर पहुँचा। 6:30 बजे मेरे पास रवि का जो जैन कॉलोनी जैन बिला अमित जैन का जो ऑफिस है उसके बैक साइड में रहता है उसका फ़ोन आना शुरू हुआ। मैंने उसे कई बार बोला कि भाई आज बात नहीं करके कल बात करते हैं, लेकिन वो बार बार एक फ़ोन काटे उसका बेटा का फ़ोन आ जाए, उसका बेटा फ़ोन काटे रवि का फ़ोन आ जाए। इस ढंग से लगातार वो घंटा भर तकरीबन फ़ोन पे अनाप शनाप उल जलूल की बातें करना, गाली गलौज करना, तू मैं करना, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा, बेवजह की बातें। हमने उससे बार बार यही कहता रहा कि भाई कल बैठ के बात करते हैं, 10 बजे मेरे ऑफिस आ जाना, बैठ के बात कर लेंगे। वो गाली गलौज पे करने लगा, फिर इस ढंग से गाली गलौज आपस में होता रहा। हमने इसको नॉर्मली छोड़ दिया, जो हो गई बातें हो गई। उसके बाद 20-25 के झुंड में जिसमें रवि था, उसका बेटा हनी था, उसका एक बेटा और मोहित था, और एक उसका रिश्तेदार जो पहचान में है मुझे, बल्ली नाम था। साथ के साथ मुझे वो जैन निखिल जैन, ये मुझे 5 वहाँ पे दिखा नीचे में, जिसके हाथ में किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में तलवार। बल्ली के हाथ में तलवार था, एक के हाथ में डंडा था, एक के हाथ में चाकू था, और एक के हाथ में वो नुकीला चीज़ था जिससे गाड़ी के ऊपर वार किया है। ये सारे रवि, वो बल्ली, मोहित और हनी बिल्कुल नशा से भरा हुआ था। गाली गलौज करते हुए तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। बताया नहीं ये तोड़फोड़ की है तो? कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं। माँ शेरा वाली की दया से कि मेरा गेट बंद था, गेट नहीं खुला। गेट पे कम से कम 15 तलवार की वार किया गया, जिसका आप लोगों को सामने उसका दिखेगा कि वहाँ गेट नहीं टूटा। अगर कुदरती गेट टूट जाता तो हम लोग कोई बचने वाले नहीं थे। इस गेट तोड़ दिया, गेट नहीं टूटा। फिर गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी, गाड़ी को तोड़ फोड़ करके बिल्कुल नई गाड़ी को बर्बाद करके चला गया। गाली गलौज वहाँ से क्या ईंट पत्थर मार करके पूरा घर पे ईंट बरसा दिया।
कोई सीसीटीवी लगे आपके घर में? हमारे घर के सामने में, गेट के सामने में सीसीटीवी लगा हुआ है, जिसका फुटेज भी है, और हमने बाय हैंड भी वीडियोग्राफी किया हुआ है, वो भी है, दोनों ही फुटेज। वजह क्या थी? मेरे ख्याल से लड़ाई की कोई वजह नहीं थी, जो मेरे नॉलेज में नहीं है। हकीकत में एक्चुअली क्या था कि रवि का मुझे फ़ोन आया था, मेरे ख्याल से शायद 24 या 25 नवंबर को, कि सर ऐसा है कि मैं हैंडीकैप हो गया हूँ, एक्सीडेंट हो गया है मेरा, तो मुझे मेरे बेटे को अपने फैक्ट्री में आप रख लो काम पे। सिंपैथिकली मैंने कहा ठीक है, भेज देना। आया वो, मैंने पूछा कितने पास हो, बोला सर 10वीं पास हूँ। मैंने कहा तू क्या काम कर सकता है मेरा, देख ले, इसमें कौन सा काम करेगा। बोला जी मैं, गौरव मेरा लड़का है, बोला इसके साथ मैं मार्केट मुझे दे दो, मैं 10-15 दिन रखूँगा, उसमें मार्केट में घूमूंगा, फिर उसके बाद मैं कुछ करना आपका शुरू कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। वो अपना यही काम करता रहा। मुझे कई लोगों ने बोला कि भाई ये नशेड़ी है, ये चिट्टा चुट्टा सब कुछ सेवन करता है। मैंने विश्वास नहीं किया। जब मुझे मेरा गार्ड ने बोला कि इसको रखने से नुकसान ही होगा आगे चल करके, क्योंकि ये नशेड़ी है, मैंने कहा तुमको कैसे मालूम? तो उसने कहा कि मुझे पता है, इसकी शक्ल देख लो, ये झपकी मारना शुरू कर देता है बैठे बैठे। मैंने कहा पक्का? तो मैंने कहा, उसने कहा हाँ। हमने उसको उसी दिन निकाल दिया, 25 दिसंबर को उसका हिसाब बना करके उसको दे दिया, जिसको मैंने व्हाट्सएप पे 6:15 बजे रिटर्न में रवि को भी भेजा हुआ है डिटेल कि तुम्हारे लड़के का इतने दिन का ये बन गया है, मैंने पैसे दे दिया है, अब मुझे इसको मत भेजना कल से, मेरे पास काम नहीं है। अगर मान लो कोई ऐसी बातें भी होती तो 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक 6 दिन हो गए, मुझे वो बाद में बोल सकता था, फोन करके कह सकता था, लेकिन कुछ भी नहीं। जब उन लोगों को निकाला गया, आपको बताया गया कारण, यही कारण था आपको इसलिए निकाला गया? हाँ, मैंने ये नहीं बोला उसको, मैंने कहा मेरे पास काम नहीं है। मैं उसको ये क्यों कहता कि तूने चिट्टा पीते हो कि नशा करते हो। मैंने उसको बोला कि अभी मेरे पास काम नहीं है, इसलिए तुम अपना भी मेरे पास कल से मत आना, ये कहा हमने। तो कितने बंदे लेके आए थे आपके घर में जो रात? उस रात को जिस दिन हमला हुआ है, उस रात को मेरे पास तकरीबन 20-25 बंदे, पूरा गली भरा हुआ है, जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, कैमरे उस पर कैद हुआ पड़ा कैमरे में, जिसमें मुझे 5 जो पहचान में आया, वो 5-6, जिसमें रवि था, उसका बेटा हनी था, हनी के हाथ में वो कोई नुकीला चीज था जिसने गाड़ी पे मार रहा था, बल्ली सबसे आगे था, उसने उसके हाथ में तलवार था, उसके बाद उसका मोहित था जिसके हाथ में चाकू था, बीच में निखिल जैन खड़ा था, बीच में निखिल जैन खड़ा था, जो या तो सब कुछ करवा रहा हो, करवाने में शामिल हो, या जो भी कुछ हो उसी के साथ आया था। ये चीज, बाकी तो आपने कंप्लेंट की है तो कोई थाने में? मैंने थाने में कंप्लेंट दे आया था। मौका देखने आए वो? मैंने उस दिन जब ये कहानी हो रही थी, कांड हो रहा था, तोड़फोड़ हो रहा था, हमने 112 पे फोन किया। 112 पे फोन करने के बाद 20-25 मिनट के बाद उसमें थाना चौकी से, मुंडिया चौकी से गुरु साहब सिंह करके कोई जेंटलमैन है, वो आए थे, उनके साथ कोई और था, वो आए, मौके का पूरा अपना निरीक्षण कर गए, वीडियो बना के गए, सब कुछ करके वीडियोग्राफी ले गए। यहाँ तक ईंट पत्थर फैला हुआ था, मेरे घर तक ईंट पत्थर फैला हुआ था, जिसका वो पूरा वीडियो बना के ले गए हैं। मेरी लड़की की एल्बो में चोट लगा था, एल्बो का टुकड़े का, अभी भी ब्लड का सीन, आगे इधर आ जा। तो प्रशासन से क्या मांग कर रहे हो आप? हम प्रशासन से यही सख्त मांग से करते सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रवि, उसका बेटा हनी और मोहित, तीनों के तीनों चिट्टे के आदी हैं। चिट्टे जान का भी खतरा है? जान का खतरा, बिल्कुल खतरा है जी। जैसे उन्होंने गाड़ियों को तोड़ा है, गाड़ियों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, जैसे गाड़ियों को तोड़ा है, अगर हम बाहर होते हमारा क्या होता फिर? वो तो नशे में चूर थे, नशे के चूर में उनको कुछ पता नहीं लगा, वो करके चले गए, इतना बड़ा हादसा हमारे साथ करके चले गए। कल को हमको बाहर जाए, हम क्या पता फिर से वो दोबारा आ जाए। उसी की जो हमारे फैक्ट्री का रास्ता है उसके घर के आगे से है। हम जो हमारी जो फैक्ट्री है ताजपुर रोड पे, जब ये वारदात हुई उसके ठीक 2 मिनट बाद रवि वर्मा ने फ़ोन करके ये बात बोली कि अगर तुमने पर्चा कराया तो फिर अपना हिसाब देख लेना। धमकी भी दी उसको। रिकॉर्डिंग है आपके पास? नहीं, वो हाँ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। ये फ़ोन की रिकॉर्डिंग नहीं है ये जिसने फ़ोन किया था। फोन की रिकॉर्डिंग तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कितने बजे फोन किया था मैं वो बता रहा हूँ। हन्नी 8:41 पे यहाँ से झगड़ा करने के बाद मुझे वीडियो कॉल पे, ये फोन पे धमकी दिया, अंजाम देख लिया, अब अगर इसके आगे बढ़ोगे तो इससे बुरा करूंगा। ये 8:41 पे है, 1 मिनट 15 सेकंड की बाइट है, कॉल है उसकी।
देखो मैंने कितने फ़ोन उसका नहीं उठाया है, फ़ोन पे फ़ोन किया जा रहा है। ये आपको धमकी कौन देता था? हनी, हनी। उसके साथ रवि भी था, सब एक ही साथ आया हुआ था, एक ही गाड़ी में था, तो सबने मिलके धमकी दिया है मुझे। मेन हनी है तो कौन है? हनी रवि का बेटा है। रवि वर्मा उसके फादर, उसका बेटा छोटा हनी और मोहित, और इनका रिश्तेदार एक मामा लगता है बद्री जिंदल। ये 4 मेन कल्प्रिट है। बाकी इनके साथ आए हुए आदमी थे जिन्हें हम जानते नहीं है। एक इनके साथ निखिल जैन आया था, जो ये कहता है कि मैं जी मौके पे आया था बस आप लोगों से मिलने के लिए, मैंने देखा कि ये आपकी गली में एंटर करे, मैं इनके साथ आया। उसका ये कहना है अपना। बाकी रवि वर्मा, उसका बेटा हनी और मोहित और बद्री जिंदल पे पहले ही 10-15 मुकदमे दर्ज है। वो पहले भी है, सबको पता ही है, पहले भी उसने 3-4 बार जेलें काटी हुई है, काफ़ी सारे जेलों में रहा हुआ है, वो पहले से ही बदमाश है, वो गुंडा है। और बाकी जो तीनों हैं, फादर और दोनों बेटे मोहित और हनी, ये सब चिट्टे के आदी है जी। चिट्टा पीते हैं, नशा करते हैं, नशा करके इनको पता नहीं लगता है। गाड़ियों के साथ जो उन्होंने नुकसान कर दिया, अगर कोई आदमी बाहर होता, हम तीनों में से 4 में से कोई बाहर होता, उसका क्या हाल होता। मेरा नाम रवि कुमार है जी, ਤੇ ਮੈਂ ਜੈਨਵਿਲਾ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਡੀਕੇ ਝਾਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ 27, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡੀਕੇ ਝਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਲਈ ਸੀ ਨਿਖਿਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਅੱਜ 27 ਦਸੰਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 28 ਦਸੰਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਕਦੀ 1000 ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ 2000 ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ 4000 ਦਿੱਤਾ, ਟੋਟਲ ਇਹਨੂੰ 7000 ਦਿੱਤਾ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। 25 ਤਰੀਕ 7 ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਝਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਮਯੰਕ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਡੀਕੇ ਝਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ 10 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਦੇ ਕਦੀ 11 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ, 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ, 2 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਮਯੰਕ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਦੀ ਝਾਰ ਚਲੋ ਨਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਗਿਰਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਵੇਸ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਝਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਝਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਝਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਬੋਲ ਪਿਆ ਗੌਰਵ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੌਰਵ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਕੱਢ, ਕਿ 6 ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰੇ, ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਆਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੇ 6 ਲੈ ਕੇ ਤੇ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪਤਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੰਨ ਤੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਥੋੜਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਮਾਲਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਪਾਂ MLR ਕਰਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫੁਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ? ਜੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਚਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਨਮ ਰਾਣੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਇਕੱਲੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਬੇਟਾ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਟੀ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦੇ। ਇਹ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੋਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਪੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਮੰਮੀ ਗੇਟ ਲਗਾ ਲਓ, ਗੇਟ ਲਗਾ ਲਓ, ਗੇਟ ਲਗਾਇਆ, 3-4 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੁਮਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰ ਸੁਰ ਕੇ ਟੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਟਲ ਪੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਾ ਸੀ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, 25 ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਥੋੜਾ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਕਸਰ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ, ਸਿਕਸਰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾੜ ਦਾਂਗਾ, ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਭਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੋਈ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਘਰ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਉਹਨੇ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਟਿਕ 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 ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲਤ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਟਿਕ ਟਿਕਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 20,000 ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ 12,000 ਸੀਗਾ, 12,000 ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 20,000 ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 40 ਤੋਂ 42,000 ਦਾ ਫੋਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਫੜਾਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀਰੇ ਫੋਨ ਲੈ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਜੇਬ 'ਚ ਜਿਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂਗਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਚੋਰ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ 2 ਫੋਨ ਪਕੜਾਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਦਾ ਬਟਨ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਇੱਕ ਬਟਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਮੇਰਾ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ 27 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਦੱਸੋ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਨ ਅੱਧਾ ਗੁੰਮਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੁੰਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਗੌਰਫਿਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਲੋਅਰ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਜਿੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ, ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁੱਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਸਾਂਭ ਲੈ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਫੋਨ ਸੀ, ਬਟਨ ਵਾਲਾ ਫੋਨ, ਇੱਕ ਟੱਚ ਫੋਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਢਾ ਤੇ ਬਟਨ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮਿਆ, ਮੇਰਾ ਟੱਚ ਫੋਨ ਗੁੰਮ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਦੇਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਲੱਗਦਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਆਪਣੇ, ਵੀ 4-5 ਦਿਨ ਘਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੋਊਗਾ ਫੋਨ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਦੂੰਗਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੋਗੇ ਪੱਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-5 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੋਪੇ ਟਿਕਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਦਵਾ ਦੇਣਾ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਚਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਚਲਾਵਾਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਲੋੜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੇ ਫੋਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 4200 ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਵੀ 4200 ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਮੈਨੂੰ 15+ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ 12,000 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਪਲੱਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਬੂਸ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡੀ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਕਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਾਲ 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ? ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਤ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਆਪ ਪੀਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਿਖਿਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਨਿਖਿਲ ਜੈਨ, ਨਿਖਿਲ ਜੈਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਲੇਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਖਿਲ ਜੈਨ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਲੇਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਬਲੇਮ? ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਖਿਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਲੇਮ ਲਗਾਏ ਆ, ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਤੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਪੀਂਦਾ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਾ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ, ਤੇ ਯਾਰ ਗੌਰਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਪੀ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਪੀ। ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ।